اس پیشکش میں کیا ڈرامہ ہے میں نادیہ خان صاحبہ اور مکرم کلیم صاحب کی جانب سے دی جانے والی آراء پر تبصرہ موجود ہے، محمد احمد صاحب کی باتوں پر تحقیق کی روشنی میں تبصرہ ہے اور مزید اردو لسانی اغلاط کی تصحیحات ہیں۔ سب سے پہلے اردو ذخیرہ الفاظ کا جائزہ پیش خدمت ہے۔ نارسسزم، نرگسیت، خود شیفتگی۔ ادبی مثال: تم کو چاہا کہ تھی نرگسیت فزوں، اپنا خواہاں تمہاری وساطت سے ہوں۔ ضیاء جالندھری۔ سائیکائٹرسٹ، معالج نفسی، معالجہ نفسی، طبیب نفسی، طبیبہ نفسی۔ سائیکالوجسٹ، ماہر نفسیات، ماہرہ نفسیات۔ ہمارے عوام اور ڈرامے اکثر ان دونوں میں تفریق نہیں کرتے۔ سائیکائٹرسٹ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے جسے تمام ادویہ کے نسخہ جات تجویز کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ سائیکالوجسٹ روایتی طور پر گفت و شنید، تربیت وغیرہ سے علاج کرتے تھے، تاہم گزشتہ سالوں میں چند علاقہ جات میں انہیں مخصوص ادویہ تجویز کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن فی الحال چلتے ہیں ایک اور لفظ کے اردو تراجم کی جانب۔ ٹاکسک، عربی سے ماخوذ الفاظ: سام، مسم، سمی، مسمم۔ مسموم یعنی زہر دیا گیا، فارسی سے ماخوذ الفاظ زہراگین اور معرد زہریلا، سنسکرت سے ماخوذ لفظ بسیلا۔ پاکستان میں یہ رواج معلوم ہوتا ہے کہ مغرب سے، اردو ادب سے یا اسلام سے کوئی بھی اصطلاح پکڑ لیتے ہیں اور بغیر اس کے معانی جانے ان الفاظ کو استعمال کیے جاتے ہیں، اور انہی پر ایک کے بعد ایک ڈرامہ بھی بنائے جاتے ہیں۔ پاکستانی اردو ڈراموں میں عام اغلاط اور ان کی تصحیحات۔ برائے مہربانی متعلقہ خواتین و حضرات ان اغلاط کی نشریات سے منسلک افراد کو نشاندہی کروائیں۔ انتباہ: یہاں کسی بھی دوسرے ملک، زبان یا میڈیا کے خلاف کوئی تعصب نہیں یا تضحیق کرنا مقصد نہیں ہے۔ بھارت کی فلمی صنعت ہمیشہ سے قابل تعریف رہی ہے۔ کسی کے بھی مثبت خواص و خصال کی تعریف کرنا چاہیے اور ان سے سیکھنا بھی چاہیے۔ تاہم ہمارے ہاں نہ جانے کیوں منفی چیزوں کو ہی اپنایا جاتا ہے، اس حد تک کہ اپنی اچھی بھلی چیز کو خود ہی برباد کر دیا جاتا ہے۔ مذکورہ لسانی مسائل و اغلاط بھی اس عمل کے نمونہ جات ہیں۔ یہاں یہ تذکرہ بھی ضروری ہے کہ ایسے اغلاط کی نشاندہی ڈاکٹر شمس الرحمان فاروقی لغات روزمرہ میں کر چکے ہیں اور ان کا تعلق بھارت سے تھا، لہٰذا برائے مہربانی اس کاوش کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے اور فقط علم لسانیات کی نظر سے دیکھا جائے۔ شکریہ۔ ڈاکٹر شمس الرحمان کی لغات روزمرہ سے اقتباس لے کر ہندی میں یہ فقرہ بارے میں موضوع بنا کر، موضوع بحث بنا کر، معاملے پر وغیرہ کے مفہوم میں بولا جانے لگا ہے، شاید اس لیے کہ اردو کے منقولہ بالا روزمرے وہاں ٹھیک سے کھپتے نہیں۔ وجہ جو بھی ہو، اردو میں اس طرح کا صرف بے معنی ہے۔ غلط اور قبیح۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو لے کر ایوان میں بہت شورغل ہوا۔ صحیح کے معاملے پر کو موضوع بنا کر کے بارے میں۔ اضافی معلومات: ڈاکٹر فاروقی نے جو تجاویز پیش کی ہیں ان کے علاوہ کی وجہ سے بھی استعمال ہوتا آیا ہے۔ ہندی میں بھی کے کارن مستعمل تھا۔ درست، وہ الف کے رشتے کی وجہ سے یا رشتے کے سلسلے میں پریشان ہے۔ عجیب و غریب، وہ حمزہ کے رشتے کو لے کر پریشان ہے۔ اس غلطی کی نشاندہی کئی مرتبہ اس چینل پر کی گئی ہے اور شکر ہے کہ اداکار محمد احمد صاحب نے بھی حال ہی میں اس پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کو لکھو ڈھنگ سے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں نا، اس بات کو لے کے پریشان کیوں ہوئے؟ یہ کون سی اردو ہے؟ سیدھی سیدھی اردو میں کہ آپ اس وجہ سے پریشان کیوں ہیں یا اس بارے میں پریشان کیوں ہیں، یہ بھول ہی گئے لکھنا۔ اس بات کو لے کے آپ پریشان، ارے بھائی کیا ابھی آئی ہو ممبئی سے لکھنے والی عورت؟ مجھے بہت غصہ آتا ہے جب ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ یہ کون سی اردو ہے؟ ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ میں آپ بھائی کو لکھو بتاؤں، تو ڈھنگ سے۔ ہاں ابھی ایک ڈرامہ چل رہا ہے، آئی تھنک دیوار نام ہے، میں ریل دیکھ رہی تھی، اس میں لٹرل ڈائلاگز یہ تھے: میرے پاس ایک بہت اچھی گڈ نیوز ہے۔ آئی
अरे, मुझे आप तो अब आ गई इशारा ना, आप अब आ गई ना, अपनी बात पे आ गई ना तुम। अच्छा कैमरा और क्या हमने कर नहीं रहा है? किसी की डॉक्टर अंग्रेजी का लोगों क्या का मजाक उड़ाएं। तस्हीहात तलफ़्फ़ुज़ उर्दू हुरूफ कई नौजवान अदाकार और अदाकाराएं उर्दू के मखसूस हुरूफ का तलफ़्फ़ुज़ गलत करते हैं। खे, गैन, काफ, आयन। क्या ये लोग भारतीय हिंदी मीडिया से गैर शऊरी तौर पर मुतासिर होकर खुद को खूद और गायब को गायब अदा करते हैं, या ये इंग्लिश मीडियम स्कूल से तालीम याफ्ता होने की वजह से उर्दू की दुरुस्त अदायगी से नावाकिफ हैं? जो भी सबब हो, लेकिन अगर वो मीडिया में काम कर रहे या रही हैं तो उन्हें कम अज़ कम तलफ़्फ़ुज़ात पर तो तवज्जो देना चाहिए। गौर कीजिए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ तवज्जो है, तवज्जा गलत है। यूं नहीं लगता कि बस जिंदगी की जगह जिंदगी और फूल की जगह फूल ही सुनना बाकी रह गया है। फिर बाद में देखेंगे हम इन पिक्चर्स को और खुश होंगे। खुश नहीं होता, लफ्ज खुश होता है। व्हाटएवर, वही खरगोश वाला खे। तस्हीहात कवायद ये गलती भी हिंदी मीडिया से मुतासिर होने का नतीजा लगती है। मैं मेरे बाबा से किताब लेकर आपको दे दूंगा। दुरुस्त जुमला, मैं अपने बाबा से किताब लेकर आपको दे दूंगा। तस्हीहात हिजा ये गलती भी हिंदी मीडिया से मुतासिर होने का नतीजा लगती है। दुरुस्त उर्दू लफ्ज परवाह है, यानी हे के बगैर। ये लफ्ज फारसी से माखूज है। तस्हीहात हिजा ये गलती भी हिंदी मीडिया से मुतासिर होने का नतीजा लगती है। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ मज़मूम हर्फ़ फ़ा से है, मकसूर से नहीं, यानी फे पर पेश है। फुतूर। तनबीह कई अल्फाज जदीद उर्दू लुगत में भी गलत दर्ज हैं। अगर कदीम उर्दू लुगात या अरबी कामूस से रुजू करें तो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ मिलता है। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ मफ़तूह नून से है, मकसूर से नहीं, यानी नजात। तस्हीहात अरबी जमा का इस्तेमाल ये गलती भी हिंदी मीडिया से मुतासिर होने का नतीजा लगती है। गलत हवासों, ख्यालातों, जज्बातों वगैरह। मिसाल, तुम मेरे जज्बातों को नहीं समझ रहे। दुरुस्त जुमला, तुम मेरे जज्बात को नहीं समझ रहे। तस्हीहात कवायद आप हैं। सीग़ाए अम्र हाल व मुस्तक़बिल आप करें या कीजिए, आप कीजिएगा। तुम हो, तुम करो, तुम करना। तू है, तू कर, तू कीजियो। आप करते हो या आप करना सरासर गलत है। अफसोस कि ये इंतहाई आम हो गया है और बुजुर्ग फनकार भी कभी कभी ये गलती कर जाते हैं या फिर दूसरों की तस्हीह नहीं करते। मजीद अगलात या और वाउ लीन का तलफ़्फ़ुज़ और अंग्रेज़ी हिजा ऐसे गलत तलफ़्फ़ुज़ात माजी में नाखानदा होने की निशानी तसव्वुर किए जाते थे। दुरुस्त कौन लौट, गलत कौन लोट। नाहीद अख्तर का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त है, जबकि सायरा नसीम का गलत है। अब कौन मुंतज़िर है हमारे लिए वहाँ, अब कौन मुंतज़िर है हमारे लिए वहाँ, शाम आ गई है लौट के घर जाए हम तो क्या, अब कौन मुंतज़िर है हमारे लिए वहाँ, अब कौन मुंतज़िर है हमारे लिए वहाँ, शाम आ गई है लौट के। बिल्कुल ऐसे ही दुरुस्त मौला, फौज, मौज, कौम, शौहर। गलत मोला, फौज, मौज, कौम, शोहर। दुरुस्त गैर खैर, गलत गैर खैर।
शादी करूंगी मॉम, मैं इससे शादी करूंगी। अरे लहजा तो देखो, डैड और मॉम। वैसे ये भी तो- आम हो गया है, मॉम एंड डैड। जो कि हम लोग यार जिसको अमीर दिखाना है वो डैड होगा। नहीं, अब लोअर हाँ, मिडिल तो क्लास भी कर रहे हैं। अभी लोअर मिडिल क्लास भी ड्रामास में बताया जा रहा है, मॉम डैड, एंड अब तो ग्रैंडपा भी शुरू हो गया है। सो ये आइडेंटिटी जी। क्राइसिस क्यों है हमारे यहाँ? भाई लिखने वालियां कौन है? वो भी तो नुमाइंदगी उसी माशरे की कर रही है जहां वो पली बड़ी है। अब अगर आप ये करते हैं कि कराची का बच्चा जाए और जापान में जाके उनका ड्रामा लिखे, हाँ। तो क्या करेगा वो? मैंने आपसे पहले ही कहा कि डिग्री का मतलब आपकी तहमीज़ तमद्दुन नहीं है। उस लड़की के नजदीक जो एक मखसूस इलाके से आ रही है, उसने अपने इलाके में मॉडर्न होने के लिए मोम ही कहा होगा, डैड ही कहा होगा। सही तलफ़्फ़ुज़ उसने ना यूनिवर्सिटी में सीखा, ना वो किसी ऐसे स्कूल में गई कि जहां उसको ये तलफ़्फ़ुज़ सिखाया जाता है, या उसको एक्सपोज़र ही नहीं है। वो ख़वातीन जो पढ़ी लिखी हैं, उनमें आपको ये नहीं मिलेगा। उनका मैं समझता हूँ सनम मेहदी ने डॉक्टर बहू जो लिखा है, हुँ, जो बहुत उसने अच्छा लिखा। ज़बान लिखी है, जो हुँ। डायलॉग्स की क्या जो वोकैब्युलरी है, वो तो चेक करें ना। ये है वो बिल्कुल। वोकैब्युलरी जो उस क्लास के घरों में बोली जाती है। मैंने यही चीज़ चालबाज़ में नोट की थी। एक सीरियल था चालबाज़, तब सोप था या सीरियल हुँ। मुझे याद नहीं। सोप उस था। डायरेक्टर ने बड़ी अक्लमंदी की थी कि उसने जो रिच क्लास थी, उसके तमाम एक्टर्स ही ऐसे लिए थे जिनकी अंग्रेज़ी और उर्दू थी दोनों। लहजा बामुकाबला तलफ़्फ़ुज़। यहाँ लहजा और तलफ़्फ़ुज़ में इम्तियाज़ किया जा सकता है। लहजा की मिसाल बरतानवी अंग्रेज़ी और अमरीकी अंग्रेज़ी में फ़र्क की हो सकती है। दोनों लहजात अदायगी और तरन्नुम के एतबार से थोड़े मुख्तलिफ हैं। अदाकार फ़हद मुस्तफ़ा के वालिद अदाकार सलाहुद्दीन तोनियो या अदाकारा सकीना सम्मो के लहजे में सिंधी रंग तो झलकता है, ताहम वो एराब व तलफ़्फ़ुज़ को मलहूज़े खातिर रखते हैं और मुल्क को मुलक नहीं कहते। ये तलफ़्फ़ुज़ में गलती होगी, यानी लहजा एक्सेंट को कहेंगे और तलफ़्फ़ुज़ प्रोनंसिएशन को। मलहूज़ खातिर रखें कि ये तलफ़्फ़ुज़ उर्दू तक ही महदूद नहीं, बल्कि दूसरी ज़बानों में भी है। माज़ी के मुग़न्नियीन और मुग़न्नियात इसका ध्यान रखते थे। पंजाबी की मिसाल ड्रामा OST से समाअत करें, जिसमें लफ्ज़ कौड़ा भी बिगाड़ दिया गया है। हिजर दा कोड़ा जहर में पीता। मैं उसकी माजी हर कोई इस लफ्ज़ को दो चश्मी हाँ से अदा करने यानी ध्यान के बजाय देहान कहता सुनाई देता है। मज़ीद मालूमात और मुफस्सल तबसराजात के लिए चैनल पर मुतअल्लिक़ा वीडियो मुलाहज़ा कीजिए। इंतबाह, इस पेशकश या इसमें कही जाने वाली बातों का क़तअन मकसद किसी भी शख्सियत की तहदीफ नहीं, बल्कि फ़कत मालूमात पेश करना और अगलात की उर्दू कवायद के मुताबिक इस्लाह करना है। उम्मीद है इन तस्हीहात को मुस्बत नज़र से देखा जाएगा। शुक्रिया। इंटरनेट था ना, ये चैट जीपीटी, ना ऐसे प्रोग्रेसिव ड्रामे फिल्में, हम सिर्फ वो करते थे जो हमें हमारे बड़े हाँ, बड़े मेंटल हेल्थ की बात करता था। मेंटल हेल्थ तो बिल्कुल बात नहीं होती थी। अब कोई 5-6 साल हुए हैं आफ्टर कोविड लोगों ने बात करना शुरू किया ज्यादा इसके बारे में, बात ही नहीं करता था। नार्सिसिस्ट एग्जिस्ट नहीं करता, हाँ। लफ्ज था ही नहीं। हाँ। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, मेंटल हेल्थ क्या होती है, ये एग्जिस्ट नहीं करते थे अल्फाज। और ये कि मैं मुझे कुछ बनना है, करना है, कौन वन ऑफ द वर्ड्स वी यूज्ड टू यूज फॉर नार्सिसिज्म बहुत सेल्फिश है ना, दैट वाज अ बिग वर्ड। एटीट्यूड तो बहुत है इसमें। आई थिंक हमें जो कंटेंट पढ़ा या जो देखा, एक स्पेशली 70s में 80s में 90s में, वो इतना रिग्रेसिव था बहुत सारा। उसमें ये चीजें फिल्मों में जो अच्छा मैसेज दे रही थी, यही था कि वो औरत जो है सर झुका दिया उसने, मुझे इतनी ज्यादा सबमिसिव होगी उतना ही उसका घर होगा। क्योंकि हम एक आइडियल बहू या आइडियल खातून के बारे में दिखाया जाता था, जो कि बिल्कुल गलत परसेप्शन थी। इन बातों से अपने ही मीडिया के मुताल्लिक कम इल्मी ज़ाहिर होती है। अफसोस, हमारे अवाम अक्सर ऐसे ही ख़यालात का इजहार कर रहे होते हैं कि अरे शुक्र है कुछ नया आया, अब आकर मुनफरिद मौज़ूआत और कहानियाँ दिखा रहे हैं, वगैरह वगैरह। इन ख़यालात से अवाम और नाक़िदीन की गफलत का अंदाज़ा होता है। अगर इस गफलत की निशानदेही की जाए तो फ़ौरन जवाब आता है कि ये तो उनके होश संभालने से पहले का मवाद है, इसलिए वो नावाकिफ़ हैं। ताहम वही अफराद गैर मुल्की सियाहो सफ़ेद दौर के मवाद की भी तफसीली मालूमात रखते हैं, जो कि उनके पैदा होने से कई अशरों पहले बनाया गया था। इसके जवाब में भी कहा जाता है कि पसंद अपनी अपनी, जो बिल्कुल दुरुस्त है कि हर इंसान की अपनी पसंद नापसंद हो सकती है, और अगर किसी ने पाकिस्तानी मीडिया का काम नहीं देख रखा तो इसमें एतराज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसे लोगों को भी बगैर तहकीक किए आरा कायम करने से इज्तनाब नहीं करना चाहिए? दीवार पर पाकिस्तानी टेलीविज़न के सुनहरे दौर में तख्लीक करदा हसीना मोइन के तसनीफ़ करदा मशहूर ड्रामे अनकही और तन्हाइयाँ के पोस्टर्स मुज़य्यन हैं। क्या इन दोनों ड्रामों में तरक्की पसंद ख़वातीन व हज़रात की अक्कासी नहीं की गई थी? यही नहीं, पाकिस्तान टेलीविज़न के तमाम ड्रामों में ज़्यादातर ख़वातीन व हज़रात को तरक्की पसंदाना रवैयाजात की अक्कासी करते ही दिखाया जाता था। हसीना मोइन की तहरीर और साहिरा काज़मी की हिदायत में बना हुआ धूप किनारे भी मिसाल है, जिसमें मरीना खान ने मरकज़ी किरदार अदा किया था।
اگر ہمارے عوام ہی اپنی تاریخ و وراثت سے ناآشنا ہیں تو اس میں ماضی کے میڈیا کا کیا قصور ہے؟ جہاں تک پاکستان ٹیلی ویژن کی بات ہے تو وہ تو زیادہ تر روشن خیالی کا نمائندہ رہا ہے. ہاں، لیکن مکرم صاحب کی بات بھی جزوًا درست ہے فلموں کے اعتبار سے، جن میں کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں معاف کرنے، درگزر کرنے، خاموشی اختیار کرنے والی بیوی کو عظمت کا مینار دکھایا جاتا تھا، اور بیوی یا خواتین ہی نہیں بلکہ مردوں کو بھی اسی طرح دکھایا جاتا تھا. میں چپ رہوں گی، میں چپ رہوں گا، وغیرہ وغیرہ. تاہم کئی ایسی مثالیں بھی ہیں جہاں خواتین کی تعلیم و تربیت، حقوق اور ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو بھی اجاگر کیا جاتا تھا. دلچسپ بات ہے کہ جو فلسفہ یا موضوع دور حاضر کے ڈراموں میں 50 اقساط میں دکھایا جاتا ہے، وہ ماضی کی ایک 50 دقائق یعنی منٹس کی ٹیلی فلم میں بیان کر دیا جاتا تھا، وہ بھی انتہائی عمدگی سے. اس کا سبب شاید یہ تھا کہ مصنفات و مصنفین اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور مختلف علوم سے شناسائی رکھتے تھے، خواہ لسانیات، موسیقی، نفسیات، مذاہب، تصوف، اداکاری، ہدایت کاری یا دنیاوی نشریات و ادب. آج کل تو تمام دنیا کا علم ہتھیلی میں رکھی برقی لوح میں سمٹ آیا ہے اور دستیاب ہے. تاہم ڈراموں کے موضوعات میں وہ وسعت شاید نظر نہیں آتی جو ماضی میں تھی. ایک طرف ہمارے عوام اور نقاد یہ شکوہ کرتے ہیں، دوسری جانب اگر ایسے ڈرامے فلمیں بنے بھی تو انہیں وہ شہرت نہیں ملتی جو مسحور کن مناظر یعنی گلیمر والے ڈراموں اور فلموں کو ملتی ہے. نادیہ صاحبہ اور مکرم صاحب فرما رہے ہیں کہ نفسیاتی امراض کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا، ان کے بارے میں آگاہی نہیں تھی، وغیرہ. براہ مہربانی اشفاق احمد مرحوم کے تصنیف کردہ ڈرامے سے یہ مناظر ملاحظہ و سماعت کریں. ناظرین کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان میں انہیں وہی صبا حمید صاحبہ نظر آئیں گی جن کی آج کل ڈاکٹر بہو میں تعریف کر رہے ہیں. وہ اس زمانے میں بھی اسی طرح کا پیچیدہ کردار بخوبی نبھا رہی تھیں. افسوس کی بات ہے کہ انہیں تاحال شاندار اداکاری پر کوئی انعام یعنی ایوارڈ نہیں ملا، باوجود اس کے کہ وہ کئی بار نامزد بھی ہو چکی ہیں. سیمی کہاں جا رہی ہو صبح صبح؟ تمہارا خیال ہے میں تمہیں بتاؤں گی؟ میں جہاں مرضی جاؤں. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ بتا دینے میں کوئی حرج نہیں، اس طرح سب کو پریشانی ہوتی ہے. اچھا، زیادہ ٹٹر ٹٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپا بنا کے رکھا ہے تو اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. چلو مجھے نہ بتاؤ، ارسلان کی خاطر اسے تو پتہ ہونا چاہیے کہاں گئی ہو. کیوں؟ ارسلان کون ہے؟ میں انسان، اور انسان آزاد پیدا ہو. میں جہاں مرضی جاؤں گی، جہاں میرا دل چاہے گا رہوں گی. کوئی مجھے نہیں روک سکتا، کوئی میرا احتساب نہیں کر سکتا. سنا تم نے؟ مجھے روکو گے نہ. ہٹو یہاں سے. آپا جی کے پٹی کرانی پڑی ہے، 3 ٹانکے لگے ہیں، میں انہیں اپنے ساتھ لے گئی تھی. I too am terribly worried, Nosheen, لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ ارسلان بھائی، سیمی آپ کو پیاری ہے تو مجھے بھی بہت پیاری ہے، میری بھی اس میں جان ہے. میں جانتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسے لک آفٹر کر لیں گے؟ آپ اسے نارمل بنا لیں گے؟ ناممکن. میں سمجھتی ہوں کہ یہ نومی والا واقعہ نہیں ہے، صرف خدا جانے بچپن کے وہ کون سے کمپلیکسز ہیں اس میں جنہوں نے اب سر اٹھایا، پکڑ کے واز آپا جی کو دے مارا. ہے کوئی تک بھلا؟ Nosheen, she is overcome with grief. چھوڑیں ارسلان بھائی، کب تک ایکسکیوزز پیش کرتے رہیں گے آپ؟ کب تک اسے سمجھاتے رہیں گے؟ پتہ نہیں آہستہ آہستہ وہ زیادہ خونخوار ہو جائے، پتہ نہیں اپنے گلٹ میں مبتلا ہو کے وہ خود اپنا ہی نقصان کر بیٹھے. دیکھو نوشین پلیز، اگر اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا. ارسلان بھائی، آپ اسے میڈیکل کیئر دیں، آپ اسے کسی سائیکیٹرسٹ کو کیوں نہیں دکھاتے؟ ایٹ دی ارلیسٹ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں.
मक्खन खो गया, मेरा बाबा सो गया, मेरे अब्बू आएंगे, लाल टोपी लाएंगे, सो जा बेबी सो जा, लाल पलंग पे सो जा, तुझे क्या पता मैं क्या कुछ छोड़कर तेरे पास आती हूँ। पता नहीं तू कब बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, मुझसे बातें करेगा। कौन कहता है कि उसे गम नहीं है, लेकिन गम का इजहार मुक्के मारने से तो नहीं होता। जब इंसान किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाए तो सबको मिलके, बल्कि फर्दन फर्दन अल्लाह से अर्ज करनी चाहिए, अल्लाह से दरख्वास्त करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि खुद सीमी को भी इस थेरेपी का बहुत फायदा होगा। रह पर अंकल, आप सब मिलकर एग्री करें। हम किए हुए हैं नौशीन। सीमी जी, आप कहां से आ रही और किससे पूछ कर गई? पहले तो मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा। पूछा उससे नहीं जाता जिस पर एतमाद होता, और जो एतमाद को मजरूह करता है उससे पूछगछ होती है और जरूर होती है। वो सीम भाभी, असलान भाई, हम सब लोग देखिए ना, सब कितने परेशान हैं, और फिर आप तो सबसे ज्यादा परेशान हैं। मैं मानती हूँ, मुझे इतराफ है कि मैं कसूरवार हूँ। आपा जी, मैं तो इतनी कसूरवार हूँ, इतनी गुनाहगार हूँ, मैं इतनी जलील हूँ आपा जी कि मैंने अपने नोमी को खुद मार दिया। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए ना, प्लीज आपा जी, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए ना आपा जी, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए ना आपा जी, प्लीज आप लोग मुझे। बेचारी सीमी, यही तो मुश्किल है। कभी तो ये विथड्रॉल का शिकार हो जाती है, कभी एग्रेशन पर उतर आती है, और कभी आंसुओं में डूब जाती है। हम इसकी कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे? फिर ना यूँ लगता है जैसे काले स्याह बादल हैं और उनमें सफेद बड़े बड़े दांतों वाले चीते हैं, और वो ताजा हिरणों का गोश्त खा रहे हैं। फिर वहाँ हीर आती है, उसके हाथ में चूड़ी है, और दूसरे हाथ में एक रंगीन बड़ी खूबसूरत सी पंखी। तो मैं उसकी पंखी उसके हाथ से छीन कर उन चीतों पर पिल पड़ती हूँ, और उन्हें इतना मारती हूँ कि वो ताजा हिरणों का गोश्त खाना छोड़कर तो बेहोश हो जाते हैं। और उन मरे हुए हिरणों में एक हिरनोटा है, उसकी शक्ल मेरे नोबी से मिलती है। उसके बाद मैं एक लंबी चीख मारती हूँ। ये ख्वाब आपको हर रोज आता है? पहले हर रोज आता था, अब बुध के भूत आता है। अच्छा ये बताइए, चीख मारने के बाद आप अपने आप को हल्का महसूस नहीं करती? चीख मारने के बाद मैं अपने आप को हलाक कर देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे में इतनी ताकत ही नहीं होती कि मैं खुद को खत्म कर सकूं। देखिए बेगम साहब, आप पर बहुत से लोगों का हक है। अच्छा, मुझे इखलाक समझाने की कोशिश ना करें। इसके अलावा आपका अपने आप पर भी हक है, आपकी अपनी जात और अपने वजूद। But you don't understand, doctor. I hate my zaat. I hate my wajud. I hate myself, doctor. I hate तमाशा के मेरी तमाशा के
ہم ٹیلی ویژن کا 2013 کا ڈرامہ قدورت نفسیاتی مسائل پر مبنی تھا۔ تنبیہ: لفظ کا درست تلفظ کاف مضموم سے ہے، کاف مفتوح سے نہیں، جو غلطی تصویر میں نظر آ رہی ہے۔ کوئی بھی ڈرامہ بنانے سے پہلے یا نغمہ گانے سے پہلے لغت سے رجوع کر لینا چاہیے۔ ایک اور مثال، ہم ٹی وی کے 2014 کے ڈرامہ میں دیوانی میں تمام کہانی ایک مغلوب الشہوت لڑکی پر مبنی تھی۔ پیچھے تو کس سے باتیں کر رہی ہے؟ وہ بابا ہمارے کالج میں ڈرامہ ہو رہا ہے نا، اس کو یاد کر رہی تھی۔ ڈرامہ؟ تو کھیلے گی کیا؟ ہاں بابا، وہاں بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں۔ اور تو سب کے سامنے کہے گی کہ تو ایک مالی کی بیٹی ہے؟ کیوں نہیں بابا، جن کے پاس دولت ہے، موٹریں ہیں، کوٹھی ہیں، وہ کالج میں اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں تو کیا بڑی بات ہے۔ پڑھائی تو یہ ہے کہ غریب مالی نے محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلائی۔ بڑے تو آپ ہیں بابا۔ ہاں بیٹی، اور پھر جس کی بیٹی نے کالج میں سب سے اول نمبر لیے ہیں وہ بھلا کیوں بڑا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے بیٹی۔ یہاں ہر ایک شخص کا بلند تر مقام ہو، مٹے دلوں سے نفرتیں، سبھی کا احترام ہو۔ اس احترام کے لیے ہماری جنگ ایک ہے، ہر آدمی الگ صحیح مگر امنگ ایک ہے، لہو کا رنگ ایک ہے، لہو کا رنگ ایک ہے۔